हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सान्वी स्टडी वर्ल्ड। आज आम डिस्कस करबा 7th क्लास हेतु बही थिबा कलामाणिक पद्यर क्वेश्चन आंसर। तो पिला माने काली तुम्हें भिडियोटी भल भाव देखिथिबो और पाठ को भल भाव बुझिथिबो बोली मोर आशा। तो चलो एबे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो पिला माने प्रथमे कोन दिचे मु जहा बुझिली। निम्न रे दिया जाइथिबा प्रत्येक प्रश्न पई केतोटी उत्तर दिया जाइछि। ठीक उत्तर बाछे, ठीक उत्तरटी बाछ। एक नंबर हला निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा काहाको कुहा जाइछि। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा बोली काहाको कुहा जाइछि। तो आंसर हेबा श्री कृष्ण को कुहा जाइछि। 2 नंबर हला अंधर लौड़ी बाबुरी पदर मुख्य अर्थ कौन। अंधर लौड़ी बाबुरे पदर मुख्य अर्थ कौन। असहायर साहा, असहायर साहा होची अंधर लौड़ी। तब नेक्स्ट 3 नंबर हला धीरे घेन कान नरी। एठारे धीरे शब्द कवितारे क्यों अर्थरे व्यवहृत होईछि। धीरे घेन कान नरी धीरे अर्थ कवितारे कहार अर्थ रे व्यवहार होईछि। ज्ञानी माने, आंसर है ज्ञानी माने। 4 नंबर है कान डेरी थाए एकात बेणु गीत को आज किंपा शुभ नहीं भावुची मन को। कान डेरी थाए एका तो बेणु गीत को आज किंपा शुभ नहीं भावुची मन को। यही पदरे क्यों भाव प्रकाश पाउची। यही पदरे क्यों भाव प्रकाश पाउची। कहला व्यस्त, व्यस्त भाव प्रकाश पाउची। अबे नेक्स्ट है आस मिलीमिशी मिलाइबा। क स्तंभरे थिबा शब्द गुड़िकर प्रकृत अर्थ ख स्तंभरे अछि। आस बाछिकरी मिलाइबा। क स्तंभ ख स्तंभ। क स्तंभ निधन, निधन माने हेउछि गरीब, निधन माने हेउछि गरीब। नंदन, नंदन माने हेउछि पुत्र। अधम, अधम माने हेउछि आहार। मृदु, मृदु माने हेउछि कोमल। बारु थाए माने मना करू, मना करिबा। एटा होछि पिला माने एतिर आंसर। तो पिला माने नेक्स्ट कोन दैछि पद्यांशर आलोचना। एही कवितारू किछि पद्यांश निम्न रे दिया जाइछि। एहा को पढ़ी बुझी दल रे आलोचना करी सरल भाषा रे लेख। तो एठारे केतोटी पद्यांश दैछि ताहाको आमे सरल भाषा रे लेखिबा। क नंबर दैछि डाकिणी लोभंती बोली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवा पाई बने कला माणी करी। तो पिला माने चलो एथरा आंसर देखिबा। तो पिला माने पद्यटी कोन दैछि क नंबर डाकिणी लोभंती बोली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवा पाई बने कला माणी करी। तो ये पदटी को सरल भाषा रे केमिति लिखिबा। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर कला माणिकर पद्यरू आसी अछि। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर कला माणिक पद्यरू आसी अछि। एठारे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहा माता यशोदांको कृष्ण प्रति थिबा स्नेह और सुरक्षा भाव को वर्णना करिसेंती। एठारे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहा माता यशोदा को कृष्ण प्रति थिबा स्नेह और सुरक्षा भाव को वर्णना करिसेंती। से लिखिसेंती एही पद्यांश रे माँ यशोदांकर श्रीकृष्ण प्रति गभीर स्नेह और चिंता भाव प्रकाश पाइछि। एही पद्यांश रे माँ यशोदांको श्रीकृष्ण प्रति थिबा गभीर स्नेह और चिंता भाव प्रकाश पाइछि। कृष्ण गोरु चराइबा पाई वन को जाउथिबारु मार मन सबु बेले भयभीत रहुछि। कृष्ण गोरु बा गाई चराई जीवा पाई वन को जाइथिबारु मार मन सबु बेले भयभीत रहुछि। से भावुछंती जे वन रे डाकिणी बा खराब शक्ति माने थाई पारंती एवं से माने कृष्ण को कष्ट दे पारंती। से भावुछंती जे वन रे डाकिणी बा खराब शक्ति माने थाई पारंती और से माने कृष्ण को कष्ट दे पारंती। सेही कारणरू माता यशोदा बारंबार कृष्ण को वन को जीवाको मना करूछंती। सेही कारणरू माता यशोदा बारंबार कृष्ण को वन को जीवाको मना करूछंती। एही पद्यांशटी कवि
ମାତୃ ହୃଦୟର କୋମଳତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ କବି ମାତୃ ହୃଦୟର କୋମଳତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି? ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କୋଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା, କଲା ମାଣି କରି। ତ ଏହି ପଦ୍ୟଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ହେବ? ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କଲାମାଣିକ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କଲାମାଣିକରେ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। କବି ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବି ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବନରେ ଚାଲିବା ବେଳେ କଣ୍ଟା ଲାଗି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ ଆହତ ହୋଇପାରେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବନରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହତ ହୋଇପାରେ। ଏହି କଥା ଭାବି ମାର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଏହି କଥା ଭାବି ମାର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମାର ଅପାର ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ପୁଅ ପ୍ରତି ଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ମାର ଅପାର ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ପୁଅ ପ୍ରତି ଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କବି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃସ୍ନେହ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କବି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃସ୍ନେହର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ। ଏହିପରି ତୁମେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛ? ବୁଝି ବିଚାରି କବିତାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଖୋଜି ଲେଖ। ତ କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇছে? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହି ସମ୍ବୋଧନ କହି ଡାକିଛନ୍ତି? ତ ଚାଲ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲା ମାଣିକରେ, ବାବୁ, ନନ୍ଦନ, ହରିଚନ୍ଦନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା ଆଦି ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ବୋଧନରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? ତ ଚାଲ ଏବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଖି ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ବନକୁ ଯିବା, ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିବା, ବେଣୁ ବଜାଇବା, ଖରାରେ ବୁଲିବା, ଲବଣୀ ମାଗିବା ଓ କୋମଳ ପାଦରେ ବନରେ ଚାଲିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ବନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିବା, ବେଣୁ ବଜାଇବା, ଖରାରେ ବୁଲିବା, ଲବଣୀ ମାଗିବା ଓ କୋମଳ ପାଦରେ ବନରେ ଚାଲିବାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି? କବିତାର ରଚନା। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଲା ମାଣି କରି। ତ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି? ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଲେଖ। ତ ଚାଲ ଏଇଥିର ଆନ୍ସର୍ଟି କେମିତି ଲେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବ, ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ତୀବ୍ର ଖରାରେ କାମ କଲେ
ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହେ ଓ ଥକା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମେ ତୀବ୍ର ଖରାରେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରୁ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିବ ଓ ଥକା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଥକିଯାଇ ଗଛ ତଳେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପଦଟିରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଶ୍ରମିକମାନେ କେବେ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବା ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏଥିର ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ମୁଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଖରାରେ ରାସ୍ତା, ଘର, କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାସ୍ତାରେ, ଘରେ ବା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି କାମ କରନ୍ତି। ଖରାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରେ ଓ ସେମାନେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ଖରାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହେ ଓ ସେମାନେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ପରିବାର ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି? ପରିବାର ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତି ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଅନୁମାନ ଓ ଭାବନା। ତୁମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ବିଚଳିତ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମ ମା କେବେ ତୁମର ଡେରିରେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ କି? ଯଦି ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଯଦି ତୁମ ମା ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ତୁମର ଡେରି ହେଇଛି, ଯଦି ତୁମ ମା କିପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ ତାହା ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି? ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିବ ତାହା ତୁମେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବ? ଆପଣ କାହିଁକି ବେଣୁ ବଜାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ତୁମ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିବ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାରେ ଅନୁଭବ କିପରି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଥିର ଆନ୍ସର୍ଟା ନିଜେ ଲେଖିବ। ତୁମ ମା କିପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶବ୍ଦ ରୂପ। ଯେପରି ଜନକ ଓ ଜନନୀ ମିଳିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଜନକ ଓ ଜନନୀ ମିଶି ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛି, ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଅଛି ମାତା, ମାତା ଆଉ ପିତା। ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ? ମାତା ପିତା। ତ ଠିକ୍ ପରି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିବା। ଯେପରି ମାତା ଆଉ ପିତା ମିଶି ହେଲା ମାତା ପିତା, ସେହିପରି ପଇସା ଟଙ୍କା, ପଇସା ଟଙ୍କା। ଭଲ ଯୋଗ ମନ୍ଦ ସମାନ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଗଛ ଲତା ସମାନ ଗଛ ଲତା। ଫୁଲ ଫଳ ସମାନ ଫୁଲ ଫଳ। ଦିନ ଆଉ ରାତି ମିଶି ହେଲା ଦିନ ରାତି। ହସ କାନ୍ଦ ମିଶି ହେଲା ହସ କାନ୍ଦ। ଫୁଲ ପତ୍ର ମିଶି ହେଲା ଫୁଲ ପତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ଗଛରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୋଡ଼। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ
संपर्क थिबा शब्द गुडी को मने पकाई लिख। तो एठारे बेणु बेणु गोटे अच्छी बेणु बेणु अच्छी ठीक से परे गोपाल गोपाल गोपाल। तापर नेक्स्ट है गोरु गोरु माने है गाई। तापर नेक्स्ट है मखन। तापर पिला माने गोपी। तापर है यशोदा। तापर नेक्स्ट है कला माणिकरी कला माणिक। यहाँ है कृष्ण सहित मिशुवा केतोटी शब्द पिला यहाँ तुम निज खातार लिख। तापर कौन अच्छी पद्यांश मिलन निम्न रे क स्तंभ और ख स्तंभ रे पदर केतोटी धाड़ी दिया जायछि। जो धाड़ी सह जार संपर्क अच्छे ताको गार टाणी मिलाओ। जहाँ सहित जार संपर्क अच्छे ताको आम गार टाणी मिलाइबा। नेलु नाही काहे पाई तो कोठौ छता बने कंटा लगी हुए मृदु पाद चिंता। तो ये कौन हम 3 नंबर को आसब। वृद्ध काली तुमहर एक नंदन हृद ताप विनाशने तुहरी चंदन। डरु थाऊ अंधार को रखी जाऊ गोरु जनक जननी सुख काहे पाए सारू। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधर लौड़ी बाबुरे हृद रत्न हारा। निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मु डंकुणी छाड़देली बन को कहीं। तो पिला माने एमिति जोड़ब। तब नेक्स्ट कौन देछे कवितार सौंदर्य जेपरी बात्सल्य सह ममता शब्द जोड़ी होइछि सेपरि पद्य मध्य आउ किछि शब्द जोड़ी रही ताकू बाछि लेख। जेपरी बात्सल्य सह ममता जोड़ी होइछि सेहीपरि पद मध्य आउ किछि शब्द जोड़ी रही ताकू बाछि लेख। तो कौन अच्छे जनक जननी जनक जननी हस कांद जनक सहित जननी मिलिकी अच्छी हस कांद हृद रत्नहारा सुख सीमा दरिद्र पसरा ये सबू शब्द मिलिकी यही पद्य रही अच्छी। तो पिला माने नेक्स्ट कौन रही रूप बदलाई यही पाठर कौन गोटे पद को नहीं अनुच्छेदटी लेख। यही पाठर कौन गोटे पद को नहीं अनुच्छेद लेख। डरु थाऊ अंधार को रखी जाओ गोरु डरु थाऊ अंधार को रखी जाओ गोरु। तो यही पदटीर अनुच्छेदटी कौन हेबो चलो देखिबा। तो पिला माने यही पदटीर अनुच्छेद कौन हेबो डरु थाऊ अंधार को रखी जाओ गोरु। श्रीकृष्ण छोट बेलू गोरु चराइबा पाए वन को जाऊथिले। श्रीकृष्ण छोट बेलू ही गोरु चराइबा पाए वन को जाऊथिले। से अंधार को डरुथिले से अंधार को डरुथिले तथापि साहस करी गोरु मानक चराऊथिले। तथापि से साहस करिकी गोरु मानक चराऊथिले। यह भावी माता यशोदा बहुत चिंता करुथिले। यह भावी माता यशोदा बहुत चिंता करुथिले। पुओ कष्ट पाइछि बोली मार मन दुखित थिला। पुओटी कष्ट पाउछि बोली मार मन दुख थिला। आमे जदि कष्ट पाइबा ताले आम मार मन ही कष्ट पाइबो। एठारे मातृस्नेह और पुओ प्रति चिंता भाव सुंदर भाव में प्रकाश पाइछि। एठारे मातृस्नेह और पुओ प्रति चिंता भाव सुंदर भाव में प्रकाश पाइछि। पिला माने आउ गोटे पद देछि आजि केम्पा शुभु नाही भाबुछि मन को। आज केम्पा शुभ ना भावुची मन को। तो पिला माने नेक्स्ट पदटी कौन देछे आज केम्पा शुभ ना भावुची मन को। तो एठारे कौन हेबो तार सरल भाषाटी माता यशोदा सब बेले श्रीकृष्ण वेणुर सुमधुर स्वर शुणा को अपेक्षा करुथिली। माता यशोदा सब बेले श्रीकृष्णकर
ବେଣୁ ବା ବଂଶୀର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ବେଣୁ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଅ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥାଉ ବୋଲି ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ମା'ର ଅପାର ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରୂଢ଼ି। ଆସ କିଛି ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଏକ ରୂଢ଼ି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅସହାୟର ସାହା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ଏହା ବାକ୍ୟରେ ବା କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ନିମ୍ନରେ ଆଖି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ରୂଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ତଳେ କିଛିଟା ଆଖି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ରୂଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏଠାର ଅର୍ଥଟି ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଆଖି ରଖିବା। ଆଖି ରଖିବା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବା ନଜର ରଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଏକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଖି ଦେବା ବା ଦେଖିବା, ନଜର ପକାଇବା। ରାମ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିବା। ଆଖି ପକାଇବା ହଠାତ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏକ ସାପ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଖି ବୁଲାଇବା, ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିବା। ନଜର ବୁଲାଇବା, ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଖି ବୁଜିବା ବା ଘୁମିବା ବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ରାମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ଅର୍ଥ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା 7th କ୍ଲାସ୍ ସାହିତ୍ୟ ବହି କଲାମାଣିକ ପଦ୍ୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।